आजर आलोच्य विषय हूँ चिलिकार सायंतन दृश्य। कवि हेले राधानाथ राय। राधानाथ राय ओडिया साहित्य जगतर जड़े प्रतिवादी कवि। तांको आधुनिक कवि कहिबार एई यथार्थता अछि। ओडिया साहित्य इतिहास रे जितेबेले काव्यमय साहित्य होइथिला, जितेबेले ओडिया भाषा को ओडिया भाषा एक भाषा नोहे बोली विदित होइथिला। ओडिया साहित्य इतिहास रो समयर कथा कहूची। तत्कालीन समय रे कविवर राधानाथ राय एक नूतन शैली रे ओडिया साहित्य को गढ़ी तोलिले। किभली भाबरे भाषा उपरे थिला तांकर अगाध पांडित्य। तांकर एक भिन्न दिग खोजी बसिले प्राच्य आउ पाश्चात्य साहित्य को समन्वय करी एक नूतन सृष्टि को से आरंभ कले, जेउथि पाई संभवतः तांको एमे आधुनिक कवि बोली अभिहित करथाउ। तांको काव्यकृति मध्यरे आमे देखू दीर्घ काल धरी जो पुराण साहित्यर वर्णना थिला, जो काव्यधारा गोटे एकक धारा रे थिला, राधानाथଙ୍କ ସମୟରେ से धारा संपूर्ण बदली जाइथिला। प्राच्य परंपरा एवं पाश्चात्य शैली ए उभयर सम्मिश्रण को से तांक लेखनी मुनरे नूतन भावरे जीवन्यास देले। इंग्रेजी कवि वर्ड्सवर्थ, कीट्स, शेली, मिल्टन ई मानकर काव्य शैली एवं प्राच्य परंपरा प्राच्य साहित्यर परंपरा रु से बाद पड़ी नहांती। कालिदास, माघ, भागवत इत्यादि रु से बाद पड़ी नहांती। ए उभयर सम्मिश्रण रे से एभली एक नूतन तो सृष्टि कले। मने हला तांकर लेडी ऑफ द लेक, लेडी इज द लेक हे गला, जहाँ रो सृष्टि होची चिलिका। लेडी ऑफ द लेक, लेडी इज द लेक काव्य नायिका प्रकृति हला, चिलिका हला। जो भीमकांत कमनीय रूप को से इतने सुंदर जीवन्यास देले, ताको थोइले उत्कल कमला विलास दीर्घिका मराल मालिनी नीलांबु चिलिका। पाश्चात्यर काव्य वस्तु प्राच्यर शैली ए समस्तर सम्मिश्रण रे जो अपूर्व समन्वय संगठित होला, तार निर्यास होला चिलिका। ए प्रकृति राणी चिर हास्यमयी, चिर लास्यमयी एवं जड़े नायिका भावरे दंडायमान है जलार्णव चिलिका। जो चिलिका को देखिले भय आसे, भीम भयंकर लगे, कांत कमनीय लगे, सुंदर अति सुंदर, जहाँ को शब्द चातुरी रे सृष्टि कले उत्कल कमला विलास दीर्घिका मराल मालिनी नीलांबु चिलिका। संस्कृत भाषा रे मध्य से रचित कले सर्वेषां नो जननी भारत धरणी कल्पलतेयं। भारत कविताटी, भारत गीति कविताटी तांक संस्कृत भाषा रे थिबा अपूर्व दक्षतार परिचय प्रदान करे। से अनेक काव्य गुड़िए सृष्टि कले। केदार गौरी, नंदिकेश्वरी, उषा, पार्वती, महाजात्रा, चिलिका, उर्वशी, मेघदूत, तुलसी स्तबक इत्यादि अनेक काव्य सृष्टि कले। किंतु ये समस्त काव्य वस्तु गुड़िक से संग्रह करिचंदी कथा वस्तु
इंग्रेजी साहित्य पाश्चात्य साहित्य माने पिले इंग्रेजी साहित्य से देखिले ओडिया भाषा रे ओडिया प्रकृति भितरे एते सुंदर अच्छी तांकर चिलिका लेडी ऑफ द लेक चिलिका ओडिशा भीतर उत्कलियर प्राकृतिक सौंदर्य भितर ताको सजाड़ी देले नायिका करके सजाड़ी देले एवं आलोच्य विषयटी पिले तुमर से चिलिका काव्यर किछि अंश चिलिकारे सायंतन दृश्य आलोच्य कविताटी रे गोटे खंडकाव्यर संगृहीत सायंकालीन चिलिकार दृश्य अतीव मनमुग्धकर आत्महरा कवि को विमोहित करिछि कवि तांका प्रकृति होछि चिर हास्यमयी चिर लास्यमयी कर्मतप्तर जीवन रू जेतेबेले अव्याहत टिके पाइचंती वृत्ति रे जड़े सरकारी पदस्थ कर्मचारी कर्मतप्तर जीवन रू जेतेबेले सामान्य टिके अव्याहत पाइचंती जीवन को सरस सुंदर करबा पाई से प्रकृतिर शांत क्रोड़े निजको हजई देइछंती से प्रकृतिर चिलिकार हास्यमयी तार भीम माने पिले भयंकर तार भीम कांत कमनीय रूप भितर निजको से एभली भाव में हजई देइछंती सत्य जेपरी मने हेछि चिलिका एक लास्यमयी नायिका ए लास्यमयी नायिका चिरचंचला चिर हास्यमयी ए चिलिकार सायंकाल दृश्य मने हेछि मत्स्यजीवी माने गृह को प्रत्यावर्तन करुथुबा समयर चित्र से माने मुहरु श्रुतिगोचर होछि कविसूर्य बलदेव रथंक संगीत सते जेपरी मन को उद्वेलित करुछि चिर सौंदर्यमयी चिलिका कविंक लेखनी मुनरे नूतन जीवन्यास पाइछि कविसूर्य संगीत मूर्छना श्रवण करिबा क्षणी गृह को प्रत्यावर्तन करुथुबा नाविक माने मत्स्यजीवी माने जेतले फेरुचंती कविसूर्य बलदेव रथंकर संगीत मूर्छना रे मूर्छित करुछंती कविंक प्राण को तार जो अपरूप संध्या समय चिलिकार जो अपरूप सौंदर्य प्रकृति राणी मध्य नायिकात्वर जो कल्पना परिकल्पना एवं काव्य पिपासु पाठक मानकर तृष्णा को निश्चित भाव से मेटाई पारिछि आपणार जीविका निर्वाह करने को चिलिका मध्यस्थ बहु दूर स्थान को जाई एई मत्स्यजीवी माने जो माने माछ मारी चिलिका ह्रदर साधारण कथाटे कवि तार लेखनी मुनरे एते सुंदर भाव में जीवन्यास देइछि मने हेछि साधारण आखिर से साधारण दृष्टिर अंतराल रे से संध्या समय चिलिकार चित्रण अति विमुग्धकर मीनजीवी माने भालेरी शिखारे संध्या तारा देखिछंती तरीर पट्टिका मेली देई महा उल्लासरे गृह कथा भाली भाली प्रत्यावर्तन करुछंती सेही समय कविसूर्य बलदेव रथंक संगीतर जो अमृत धारा से अमृत धारा मत्स्यजीवी मान कंठरू निःसृत होइछि सते जेपरी चिलिका पक्षरे अवस्थान करुछि बोली कवि निजको मने करिछंती मधुर मंद हासिनी चतुर्दिग पालिका दिगांगना ज्योत्स्ना रूपक पाटवस्त्र परिधान करी चिलिकार सौंदर्य को अत्यंत आकर्षण करिछि आमे आलोचना करिबा कवितार विषय वस्तु प्रकृति को नायिका करी चिलिका खंडकाव्य रचना करिबार एक स्वकीय मौलिकता प्रदर्शन करछंती कवि राधानाथ चिलिकार सायंतन दृश्य अंशटी चिलिका खंडकाव्यरू संगृहीत टॉपिक टी होची प्राचीमूल एबे मीनजीवी नाबे छायाकारे चित्र दिशे ठाबे ठाबे
ପ୍ରାଚୀ ମୂଳ ଏବେ ମୀନ ଜୀବି ନାବେ ଛାୟାକାର ଚିତ୍ର ଦିଶେ ଠାବେ ଠାବେ ମତ୍ସ୍ୟ ଧରି ସେହୁ ସମୁଦ୍ର ମୁହାଣେ ନିଜ ଗୃହ କଥା ଭାବି ଏକ ଧ୍ୟାନେ। ପ୍ରାଚୀ ମୂଳ ଏବେ ପ୍ରାଚୀ ମୂଳ ଏବେ ମୀନ ଜୀବି ନାବେ ମୀନଜୀବୀ ହେଲା ଯେଉଁମାନେ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ, ଯେଉଁମାନେ ମୀନ ମାରିବା ପାଇଁ ଜୀବିକା ନିର୍ବାହ କରୁଥାନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ମୀନଜୀବୀ କୁହାଯାଏ। ପ୍ରାଚୀ ମୂଳ ଏବେ ପୂର୍ବ ଦିଗ ପ୍ରାଚୀ ମୂଳ ଏବେ ମୀନଜୀବୀ ନାବେ ମୀନଜୀବୀମାନେ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରୁଛନ୍ତି ପୂର୍ବ ଦିଗରୁ। ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରେ ସାୟନ୍ତନ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅସ୍ତଚାଳଗାମୀ ସୂର୍ଯ୍ୟ ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରେ, ପୂର୍ବ ଦିଗରୁ ଫେରୁଛନ୍ତି ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀମାନେ ମତ୍ସ୍ୟ ଧରି। ପ୍ରାଚୀ ମୂଳ ଏବେ ମୀନଜୀବୀମାନେ ଏବେ ଫେରୁଛନ୍ତି। ଛାୟାକାରେ ଚିତ୍ର ଦିଶେ ଠାବେ ଠାବେ ଛାଇ ପରିକା ଛାୟାକାରେ ସଦି ହେଇଯାଇଛି ପିଲେ। ଛାଇ ଆକାରରେ ଚିତ୍ର ଦିଶୁଛି ଠାବେ ଠାବେ ଠାଏ ଠାଏ। କୋଉଠି? ଚିଲିକାର ଜଳରାଶି ଉପରେ। ସନ୍ଧ୍ୟା ଉପଗତ ହୋଇନି, ପଶ୍ଚିମାକାଶରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅସ୍ତାଚଳଗାମୀ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅସ୍ତ ହେବା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟତ ହେଉଛନ୍ତି। ଏଣୁ ଦିବାର କିରଣ ଅଛି ଏବଂ ସେହି ସମୟରେ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀମାନେ ପୂର୍ବ ଦିଗରୁ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରୁଛନ୍ତି ମତ୍ସ୍ୟ ଧରି, ସେହି ସମୟରେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ନୌକାଟିରେ ଆସୁଛନ୍ତି ନାରେ ସେମାନେ ଯେଉଁ ଆସୁଛନ୍ତି ଛାୟାକାରେ ଚିତ୍ର ଦିଶେ ଠାବେ ଠାବେ ଛାୟାକାର ଦେଖ ପିଲେ, ଏଇ ଯେଉଁ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକ ସଂଯୋଜନ ହେଇଛି ପ୍ରାଚୀ ଛାୟାକାର, ଏ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପ୍ରାଚ୍ୟ ଶବ୍ଦ, ତତ୍ସମ ଶବ୍ଦ, ତତ୍ସମ ଆଉ ତଦ୍ଭବ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକୁ ସେ ପ୍ରୟୋଗ କରିଛନ୍ତି। ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଇଂରେଜୀ ସାହିତ୍ୟକୁ ଅନୁବାଦ କରିନାହାନ୍ତି, ଇଂରେଜୀ ସାହିତ୍ୟକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଅନୁକରଣ କରିନାହାନ୍ତି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ତାଙ୍କ ଭାଷା ତାଙ୍କ କୃତିକୁ ପର୍ଯ୍ୟାଲୋଚନା କଲେ ମନେ ହୁଏ ରାଧାନାଥ ଏକ ନୂତନ ଦିଗନ୍ତରେଶ୍ୱର, ଏକ ଆଧୁନିକବାଦର ପ୍ରବକ୍ତା। ଛାୟା ଆକାରରେ ଛାଇ ପରିକା ଚିଲିକାର ଜଳରାଶିରେ ଠାବେ ଠାବେ ଠାଏ ଠାଏ ଜାଗାରେ ମନେ ହେଉଛି। ମତ୍ସ୍ୟ ଧରି ସେତୁ ସମୁଦ୍ର ମୁହାଣେ ନିଜ ଗୃହ କଥା ଭାବି ଏକ ଧ୍ୟାନେ। ମାଛ ଧରି ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ ମୀନ ମାନେ ମାଛ, ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀମାନେ ଯେତେବେଳେ ଫେରୁଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ଗୃହକୁ ଫେରୁଛନ୍ତି ନୌକା ମାଧ୍ୟମରେ, ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ଏକ ଧ୍ୟାନରେ ଗୃହକୁ ଫେରୁଛନ୍ତି, ଗୃହକୁ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରୁଛନ୍ତି। ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅସ୍ତଚାଳଗାମୀ ପଶ୍ଚିମ ଆକାଶରେ ଅସ୍ତଚାଳ ହେଇଯିବେ, କ୍ରମେ ଦିବସର ଅନ୍ତିମ ହେଉଛି। ଏଣୁ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀମାନେ ଗୃହ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରୁଛନ୍ତି, ଘର ବାହୁଡ଼ା ହେଉଛନ୍ତି। ମତ୍ସ୍ୟ ଧରି ସେହୁ ସମୁଦ୍ର ମୁହାଣେ ନିଜ ଗୃହ କଥା ଭାବି ଏକ ଧ୍ୟାନ। ଘରର କଥାକୁ ଗୃହକୁ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରୁଥିବା ହେତୁ ଘରର ଏକାଗ୍ର ଭାବରେ ଘରର କଥାକୁ ଭାବି ଏକ ଧ୍ୟାନରେ ସେ ଫେରୁଛନ୍ତି। ଭାଲେରୀ ଶିଖରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ତାରା ଦେଖି ଆସନ୍ତି ପଟିକା ମହାଲ୍ୱେଷ ଟେକି। ପଟିକା ପିଲେ କ'ଣ? ଆସନ୍ତି ପଟିକା, ଯେଉଁମାନେ ମାଛ ମାରିବାକୁ ଯାଉଥିଲେ, ଯେଉଁ ନାବିକମାନେ, ଯେଉଁ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀମାନେ ଯାଉଥିଲେ, ସେମାନେ ପଟିକା ପିଲେ ଖାଣ୍ଟି ଭାଷାରେ ହେଉଛି ତଲେଇକୁ ଟେକି ଦେଇଛନ୍ତି। ଏ ତଲେଇ କାହିଁକି ଦିଆଯାଇଥାଏ? କାରଣ ଯେଉଁ ପବନ ଆସିବ, ସେ ପବନରେ ନାଆଟିକୁ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥିର ଭାବରେ ବାହିବା ପାଇଁ ଏ ତଲେଇର ଆବଶ୍ୟକତା। ତେଣୁ ଭାଲେରୀ ଶିଖରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ତାରା ଦେଖି, ଭାଲେରୀ ପଶ୍ଚିମ ଆକାଶରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅସ୍ତଚଳଗାମୀ, ଭାଲେରୀ ପାହାଡ଼ ଉହାଡ଼ରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ତାରା ଶୁକ୍ର ତାରା ଜୁକୁଜୁକୁ ହେଇ ଦିଶିଲାଣି। ଆସନ୍ତି ପଟିକା ମହାଲ୍ୱେଷ ଟେକି, ଆଉ ପବନର
ଭାର ନାହିଁ। ତେଣୁ ମହାଉଲ୍ଲାସେ 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 ମହା ଆନନ୍ଦରେ ଆସୁଛନ୍ତି ପଟିକାକୁ ଟେକି ଦେଇ। ପଟିକାକୁ ମାନେ ତଲେଇକି, ଯେଉଁ ତଲେଇକୁ ଦେଇ ସେ ନାଁରେ ନାଁ ବାହୁଥିଲେ, ନାବ ବାହୁଥିଲେ, ସେ ତଲେଇକୁ ଟେକି ଦେଇଛନ୍ତି। କେଉଁଥିପାଇଁ? ଘରକୁ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଦିନର ସମଗ୍ର ଦିବସର ଯେଉଁ ପବନ, ସେ ପବନର ପ୍ରାଦୁର୍ଭାବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେମାନେ ଫେରୁଛନ୍ତି। ଗୃହମୁହାଁ ହେଉଛନ୍ତି ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀମାନେ। ଏବଂ ସେଇ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀମାନେ ଯେତେବେଳେ ଫେରୁଛନ୍ତି, ସେହି ସମୟରେ ସେ ଭାଲେରୀ ଶିଖରେ, ଭାଲେରୀ ପର୍ବତର ଉହାଡ଼ରେ ଶୁକ୍ରତାରା ଉଦୟ ହୋଇଛି, ଶୁକ୍ରତାରାର ଆବିର୍ଭାବ ହୋଇଛି। ଏବଂ ସେହି ସମୟରେ ତାଙ୍କ କଣ୍ଠରୁ ଆସୁଛି କ'ଣ? ତାଙ୍କ କଣ୍ଠୁ କବି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଗୀତାମୃତ ଦୂରୁ ବହି ଆଣେ ଚିଲିକା ମାରୁତ। ତାଙ୍କ କଣ୍ଠୁ, କାହାର କଣ୍ଠରୁ? ନାବିକମାନଙ୍କ କଣ୍ଠରୁ। ଗୃହ ଫେରନ୍ତା ବା ଘରକୁ ଉଦ୍ୟତ ହେଉଥିବା, ଘରକୁ ଫେରୁଥିବା ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀମାନଙ୍କ କଣ୍ଠରୁ କବି ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଗୀତାମୃତ, ଅମୃତ, ଗୀତାମୃତ, ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ସନ୍ଧି ଅଛି ପିଲେଟି। ଗୀତାମୃତ, ଗୀତ ଅମୃତ, ଗୀତାମୃତ ସ୍ୱର ସନ୍ଧିଟି। ଦୂରୁ ବହି ଆଣେ ଚିଲିକା ମାରୁତ। ବହୁ ଦୂରରୁ ଯେତେବେଳେ ଆସୁଛନ୍ତି ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀମାନେ ନୌକା ମେଲିକି ଗୃହକୁ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରୁଛନ୍ତି, ସେ ସମୟରେ ଏଇ ଚିଲିକା ମାରୁତ, ମାରୁତ ହେଲା ପବନ, ଚିଲିକାର ପବନ ବୋହି ଆଣୁଛି। ପବନ ମାଧ୍ୟମରେ, ଛୋଟିଆ କଥାଟିଏ ପିଲେ, କବି ତାର କେତେ ସୁନ୍ଦର ଚାତୁରୀ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରକାଶ କରିଛି। ଦୂରୁ ବହି ଆଣେ ଚିଲିକା ମାରୁତ, ଚିଲିକାର ପବନ, ଚିଲିକାର ପବନ ନୌକାରେ ଆସୁଥିବା ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀମାନଙ୍କ କଣ୍ଠରେ ନିନାଦିତ ହେଉଥିବା କବି ସୂର୍ଯ୍ୟ ବଳଦେବଙ୍କ ଗୀତାମୃତକୁ, ଗୀତ ଅମୃତ ତୁଲ୍ୟ ଗୀତକୁ ପବନ ମାଧ୍ୟମରେ ବୋହି ଆଣୁଛନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରତିଧ୍ୱନି ହେଉଛି, ତାଙ୍କର ଧ୍ୱନି, ଗୀତର ଧ୍ୱନି ଉଚ୍ଚାରିତ ହେଉଛି। ଉଲ୍ଲାସର ଆତ୍ମା ପ୍ରାୟ ଗୀତ ତାନ, ହ୍ରଦ ନୀଳବକ୍ଷ କରେ ଅଧିଷ୍ଠାନ। ଉଲ୍ଲାସର ଆତ୍ମା ପ୍ରାୟ ଗୀତ ତାନ, ଉଲ୍ଲାସ, ଆନନ୍ଦ, ଉତ୍ଫୁଲ୍ଲିତ। ଉଲ୍ଲାସ, ଉଲ୍ଲାସର ଆତ୍ମା, ଆତ୍ମା ଉଲ୍ଲସିତ ହେଇ ଉଠୁଛି, ଆନନ୍ଦରେ ବିଭୋର ହୋଇ ଉଠୁଛି ଆତ୍ମା। ଉଲ୍ଲାସର ଆତ୍ମା ପ୍ରାୟ ଗୀତ ତାନ, ଗୀତ ତାନ ତାର ସୁର, ଗୀତ ତାନ ସୁର ଲହର, ତାର ଗୀତ ତାନରେ ଆତ୍ମା ଉଲ୍ଲସିତ ହେଇ ଉଠୁଛି, ଉଦ୍ବେଳିତ ହେଇ ଉଠୁଛି। ଆଉ ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦ, ପ୍ରତି ଶବ୍ଦ, ଆନନ୍ଦରେ ଉଦ୍ବେଳିତ ହେଇ ଉଠୁଛି। ଉଲ୍ଲାସର ଆତ୍ମା ପ୍ରାୟ ଗୀତ ତାନ, ଆନନ୍ଦରେ ଉଲ୍ଲସିତ ହେଉଥିବା ଗୀତର ତାନ ସୁର ମନେ ହେଉଛି। ଏବଂ ତା ମନେ ହେଉଛି କିଭଳି? ହ୍ରଦ ନୀଳ ବକ୍ଷେ କରେ ଅଧିଷ୍ଠାନ। ଏଇ ଯେଉଁ ହ୍ରଦ, ଚିଲିକା ହ୍ରଦର ନୀଳ ବକ୍ଷରେ, ତାର ଚିଲିକା ହ୍ରଦର ନୀଳ ଜଳରାଶି ଉପରେ ତାହା ହିଁ ବାସ କରିଛି, ଅଧିଷ୍ଠାନ ସ୍ଥାନ। ଏଇଟା ପିଲା ତତ୍ସମ ଶବ୍ଦ। ଏଇଠି ଅଧିଷ୍ଠାନ କରିଛି। ଅଧିଷ୍ଠାନ ମାନେ କ'ଣ? ଏଇଠି ରହିଯାଇଛି। କ'ଣ ରହିଯାଇଛି? କବି ସୂର୍ଯ୍ୟ ବଳଦେବ ରଥଙ୍କର ସେଇ ସୁମଧୁର ଗୀତ ତାନ ହିଁ ଏଇ ଚିଲିକା ବକ୍ଷରେ ସତେ ଅବା ରହିଯାଇଛି କି? ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଦେଖ। ହସନ୍ତି ଚୌଦିକେ ମଧୁର ହାସିନୀ, ଦିଗଙ୍ଗନା ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନା ଦୁକୁଳ ବାସିନୀ। ହସନ୍ତି ଚୌଦିକେ ମଧୁର ହାସିନୀ, ମଧୁର ହସରେ ଚୌଦିଗ, ଚତୁର୍ଦିଗ ଉଲ୍ଲସିତ ହେଉଛି। ହସ, ଆନନ୍ଦରେ ଉଲ୍ଲସିତ ହେଉଛି। ଚୌଦିଗ, ପୂର୍ବ, ପଶ୍ଚିମ, ଉତ୍ତର, ଦକ୍ଷିଣ, ଏ ଚତୁର୍ଦିଗ ପ୍ରକମ୍ପିତ ହେଉଛି। ମହାଲ୍ଲାସେ, ମହାଲ୍ଲାସେ ହେଉଛି ଖୁବ୍ ଆନନ୍ଦରେ, ଖୁବ୍ ଆନନ୍ଦରେ ଏଇ ଚତୁର୍ଦିଗ ମଧୁର ହାସିନୀ, ମଧୁର ଭାବରେ, ମିଠା ଭାବରେ ହସ, ଅର୍ଥାତ୍ ଆନନ୍ଦ ଉଲ୍ଲାସରେ ବିଭୋର ହେଇଯାଉଛି ଚତୁର୍ଦିଗ। ଚତୁର୍ଦିଗରେ କିଏ ଅଛି? ପ୍ରକୃତି ଅଛି। ପ୍ରକୃତି ମଧ୍ୟ ଏଇ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀମାନଙ୍କର ସୁମଧୁର କବି ସୂର୍ଯ୍ୟ ବଳଦେବ ରଥଙ୍କର ଗୀତାମୃତରେ ସତେ ଯେପରି
ଚତୁର୍ଦିଗରେ ଅମୃତର ବାରି ବର୍ଷୁଛି କି? ଅମୃତର ଧାରା ବର୍ଷୁଛି କି? ହସନ୍ତି ଚୌଦିକେ ମଧୁର ହାସିନୀ, ଦିଗଙ୍ଗନା ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନା ଦୁକୁଳ ବାସିନୀ। ଦିଗଙ୍ଗନା ଦିଗପାଳିକା ଦେବୀ, ଦିକ୍ ଅଙ୍ଗନା ସନ୍ଧି ହେଇଛି ପିଲେ। ଦିକ୍ ଅଙ୍ଗନା ଦିଗଙ୍ଗନା। ଦିଗଙ୍ଗନା ମାନେ ହେଲା ଦିଗପାଳିକା ଦେବୀ, ଯିଏ ଦିଗକୁ ପାଳନ କରିଛି। ସାଧାରଣତଃ ଆମେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଚନ୍ଦ୍ର ରାତି ଦିନ ଯାହା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ରହୁଛି ତାକୁ ଆମେ ଦେବତା ବୋଲି କହୁଛେ। ଆଲୁଅ ଯିଏ ଦେଲା ପ୍ରଥମ ସୂର୍ଯ୍ୟ, ସିଏ ହେଲେ ଦେବତା, ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେବତା। ଚନ୍ଦ୍ର ହେଲେ ଦେବତା। ସେମିତି ଚୌଦିଗକୁ ଯିଏ ପାଳନ କରୁଛି ସେ ହେଲେ ଦିଗାଙ୍ଗନା ଦେବୀ। ଦେବତା ଦେବୀ ଅଦୃଶ୍ୟ ଭାବରେ এই ସୃଷ୍ଟିକୁ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି। ଦିଗାଙ୍ଗନା ଦେବୀ, ଦିଗାଙ୍ଗନା ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନା ଦୁକୁଳ ବାସିନୀ। ଦିଗପାଳିକା ଦେବୀଙ୍କର ଦୁକୁଳ, ତାଙ୍କର ପାଟ ଲୁଗା। ଦୁକୁଳ ହେଲା ପିଲା ପାଟ ଲୁଗା। ଦିଗାଙ୍ଗନା ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନା ଦୁକୁଳ ବାସିନୀ। ହସନ୍ତି ପିଲେ, ତା ପୂର୍ବଟା ଦେଖ। ହସନ୍ତି ଚୌଦିକେ ମଧୁର ହାସିନୀ, ଚାରି ଦିଗରେ ମଧୁର ଭାବରେ ଅମୃତର ବାରି ଝରି ପଡ଼ୁଛି, ଅମୃତର ବର୍ଷା ହେଉଛି। କିଭଳି? ସତେ ଯେଭଳି ଦିଗାଙ୍ଗନା ଦେବୀ, ଦିଗପାଳିକା ଦେବୀଙ୍କର ପାଟ ଲୁଗା ଦୁକୁଳ ବାସିନୀ, ସେ ଦୁକୁଳ ପରି ହିଁ ତା ପାଟ ଲୁଗା ପରିଧାନ କରିଛନ୍ତି। ମଣିଷ ଯେତେବେଳେ ଆନନ୍ଦ ଉଲ୍ଲାସରେ ଉତ୍ଫୁଲ୍ଲିତ ହୋଇଯାଏ, ସେତେବେଳେ ଭଲ ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧେ, ତା ମୁହଁରୁ ଭଲ କଥା ବାହାରେ, ଅମୃତର ବାଣୀ ବାହାରେ। ତେଣୁ ଏଠି ଦେବୀ ମଧ୍ୟ ଏଇ ଯେଉଁ ସୁନ୍ଦର ସାୟନ୍ତନ ଦୃଶ୍ୟ ଚିଲିକାରକୁ ଅବଲୋକନ କରି ନାବିକମାନେ ଫେରୁଛନ୍ତି। କର୍ମତପ୍ତର ଜୀବନରୁ ବିରତି ନେଇ ସେମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ଗୃହାଭିମୁଖୀ, ଗୃହକୁ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରୁଛନ୍ତି, ଗୃହ ଅଭିମୁଖେ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ କଣ୍ଠରୁ ସୁଲଳିତ ସୁମଧୁର କବିସୂର୍ଯ୍ୟ ବଳଦେବ ରଥଙ୍କର ଯେଉଁ ଅମୃତଧାରା ଗୀତ ଉଦ୍ଭାସିତ ହେଉଛି, ଶ୍ରୁତିଗୋଚର ହେଉଛି, ତାହା ଦିଗାଙ୍ଗନା ଦେବୀ ବିଭୋର ହେଇଯାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଆନନ୍ଦରେ ଅମୃତର ବାରି ଝରୁଛି। ଅମୃତର ବାରି, ବାରି ପିଲେ ପାଣି, ବର୍ଷା, ଅମୃତର ବାରି ଝରୁଛି। ସେ ଗୀତ କ'ଣ ଥିଲା? ଭାବାନ୍ତର ପୁଣି କ୍ଷଣକରେ ଜାତ, ଗଲାଣି ତ ଗଲା କଥାରେ ସଙ୍ଗାତ। ଗୋଟାଏ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ପାଇଁ ଭାବାନ୍ତର ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ।